लो जी दोस्तों, यह गली के नाल ही मुड़दियां तीन घर ऐसे आने ने जिहड़े 1947 तो पहला एक बहुत ही अमीर हिंदू फैमिली के घर सन। यह आ गया मैं उन्होंने सामने तो ये जाने अंदर तो अंदर तुहानूं विखालने उजड़ना शुरू हो गए जिथों कभी ट्रेन जम्मू जाती सी। वो महल जिहड़े उस वेले एजाजी मजिस्ट्रेटां दे बने सन, जज्जां दे बने सन, हस्ता बस्ता पंजाब उजड़ गया। जायदादें यहाँ रह गई, बड़े बड़े कमरे, वेलियां च बह के दाड़ियां मनानियां ते जिहड़ा सेपी हुंदा सी नाई उहनूं 6 महीनों बाद फसल पकनी ते दाने देने। साडे सज्जन मित्र विछड़े ते विछोड़े दिता मार। मेरा जुस्सा है इस पार जी, सावां ने उस पार। मैनू दोष नहीं तकदीर ते, मैनू लेखां दिता मार। जमन भोए नहीं भुलदी, भावें करिए जतन हजार। ते इहदे नाल ही 1947 का समा आ गया, पार्टीशन हो गई ते बजुर्ग इह समान सारा छड्ड के ते पाकिस्तान वाले हिस्से चों इंडिया चले गए ते इंडिया वाले हिस्से तो मुसलमान पाकिस्तान आ गए। यह पेटियां, वड्डे वड्डे कमरे जिन्हां दे विच कदी ये लोग आबाद सन। यह जनाब पंजाब की सकाफत दो हिस्सों च बट के रह गई। ये दो पंजाब बन गए। पंजाब के जिहड़ा ना लोग वो भी वंडे गए, पंजाब दी पैलियां रकबे वंडे गए। हुक्का बनाना, बजुर्गों ने एक हुक्के दे उत्ते सारी सारी रात बह के ते गल्लां करनियां। अज नवीं नस्ल नूं इन्हां चीज़ां दा पता ही नहीं। अज ऐसियां दिलां ते लीकां वज गईयां कि जिहदी वजह दे नाल दो मुल्क वीजे तो बगैर एक दूजे दे पैर नहीं रख सकते। मैं ਜਦੋਂ भी मुख्तलिफ पिंडां दे विच वीडियो बनाउण जाना तो मैं सब तो पहले उस पिंड के बजुर्गों को मिलना, फिर मैं जाना उन्हां घरां दे विच जिथे अज भी उन्हां बजुर्गों के पैर लगे मैनूं नज़र आउंदे ने। 76 वरे गुजर गए, लेकिन मैनूं इस तरह ही लगता है कि अज भी मैं किसी के घर दे बगैर पुछे आ गया और वो फैमिली ये विच आबाद है। लेकिन ऐसा नहीं, ये घर हुण खंडर बन चुके सन। ये रकबे सारे सिखां दे सन। इत्थे लगे सन खूह, होण लग गए ने टूवल, पीटर इंजन ते पानी देण दा नवां तरीका। रकबे ओही दोस्तों अज भी जिहड़े हैगे ने पुराने घर, पुराने रकबे और पुरानी अगर कोई मैनूं इमारतां नज़र आंदियां ने ते मैं उन्हां विच बड़े एहतराम नाल दाखल होना, क्योंकि मैनूं पता है कि जिहड़े बजुर्गों ने अपने खून पसीने नाल घर बनाए सन, जिहदे विच उन्हां दे बच्चे बच्चियां, उन्हां दे माँ प्यो रहिंदा सी, अज ओह कित्थे गए लोग, कित्थे गए लोग? हाँ जी, ये सवाल जिहदा जवाब किसी को नहीं, अज तक मैनूं नहीं मिल सकिया। मैनूं हर बजुर्ग ने पाकिस्तान विच यही आख्या कि 1947 तो पहले असी बड़े अमन भाईचारे नाल रहिंदे सन ते जिहड़े हंगामे होए ने ये लालची लोग सन, लुट्टन खलुट्टन वाले, जिन्हां ने उजड़ के जांदियां लोकां दीयां गठरियां भी खोलियां, उन्हां दीयां धीआं नूं चुक लिया, बच्चिआं नूं नेज़िआं ते मार दिता। वक्त गुजर गया, यादां छड्ड गया। यह वो स्टेशन जिथों कदी बजुर्ग जम्मू जाते सन। ये सियालकोट का स्टेशन है, सियालकोट कैंट। ये भी अज बेबसी की तस्वीर, जैलदारां दे चुबारे और फिर बजुर्ग होके लै लै के उन्हां दीयां गल्लां सुणांदे ने जिहड़े हिंदू सिखां दे नाल वक्त गुजरिया। भगत सिंह सरदार की हवेली भी पाकिस्तान रह गई जिथे उन्हें जन्म लिया।
ਅੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਕਤ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, 76 ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਈਏ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਜ਼ਲਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਤਰੀ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਵਿਰਾਨ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜੱਥੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਿੰਦੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੰਡਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਹਾਲੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ 47 ਵੇਲੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨਸਲ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਤੁਰਖਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਮਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਭ ਇੱਕ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਨ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਕਦ ਕੁਛ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਕਾਓ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਲਕ ਮੈਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त मिल सके। हंसते वास्ते रहो। अल्लाह हाफिज़।